Yes, now in today's lecture we are learning about the preparation of carboxylic acid. We have completed the aldehyde and ketone preparations. Now we are starting the second part of this topic, the preparation of carboxylic acid. Today we are discussing about these three methods. First of all, the preparation of carboxylic acid from amide or nitrile. Amide or nitrile. General reaction I am taking RC triple bond N. RC triple bond N. This is the nitrile. It is a nitrile. You can refer it as a alkyl nitrile or alkyl cyanides. When hydrolyzed, they gives an intermediate compound, that is the unstable compound RCOH, RC OH double bond NH. Means this water molecule is added in this unsaturated carbon and forms intermediate. Which on tautomerism means molecular rearrangement takes place and produces amide. RC double bond O NH2. It is a amide which on acid hydrolysis H2O, which on acid hydrolysis dilute HCl gives the carboxylic acid. RC double bond O OH carboxylic acid plus NH4Cl ammonium chloride. This is the method of by which you can prepare the carboxylic acid. This is the nitrile. And this is the amide. Means intermediate product is amide. You can use direct amide for preparation of carboxylic acid, or you can use the nitriles for the preparation of carboxylic acid. Example, CH3 C triple bond En. You know this, the name of this compound. It is a methyl cyanide or ethane nitrile. Ethane nitrile or methyl cyanide. On hydrolysis डायरेक्टली आता मी लिहितोय, ही मधली स्टेप घालतो. two molecules of H2O plus HCl, dilute HCl, they produces CH3 C double bond O OH, that is the carboxylic acid we are preparing here, and plus NH4Cl, that is the ammonium chloride is the byproduct. This is the ACETIC, acetic acid, or ETHANOIC, ethanoic acid. The IUPAC name of this is the ethanoic acid. You can prepare this. म्हणजे याच्यामध्ये आता अमाइड सुद्धा तुम्हाला अमाइड कसं येईल याच्यामध्ये CH3 C double bond O NH2. It is the intermediate compound which are forming here, that is the acetamide. ह्याच्या दोघांमध्ये हे इथून इथेपर्यंत येत असताना म्हणजे ही रिएक्शन फॉरवर्ड होत असताना मध्ये इंटरमिजिएट अमाइड प्रोडक्ट तयार होईल. इट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द acetamide. And you can prepare directly acetamide. One molecules of H2O is required here. HCl, in presence of dilute HCl, they produces CH3
C double bond O, OH plus NH4Cl. Question may be asked in such a way that how will you prepare acetic acid from the methyl cyanide, or how will you prepare acetic acid from acetamide. acetamide पासून सुद्धा आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार करता येतं आणि सायनाइड्स पासून सुद्धा नायट्राइल्स किंवा सायनाइड म्हणा त्यांच्यापासून सुद्धा आपल्याला acetic acid तयार करता येतं. दिस इज द amide and nitrite. Another example we are taking here. Another example, aromatic carboxylic acid we are going to prepare. This is the C double bond O, sorry, C triple bond En. It is a benzonitrile, BEN, benzonitrile, fen hydrolyzed with the help of dilute HCl. They produces the benzoic acid. They produces benzoic acid. Benzoic acid. आता याच्यामध्ये सुद्धा इंटरमिडिएट अमाइड तयार होतो. तो अमाइड कसा असेल? C double bond O, NH2. It is a benzamide. It is a benzamide. Benzamide hydrolyzed with the help of water and HCl. They produces C double bond O, OH, benzoic acid. They produces benzoic acid. This is the first method. From amide and nitrile we can prepare the carboxylic acid. Aromatic carboxylic acid you can prepare, as well as aliphatic carboxylic acid you can prepare by this method. This is the first method. Now the second method is from acyl chloride or anhydride or acyl chloride. The RC double bond O Cl. You know this. This is the acyl chloride. Simple hydrolysis असेल याचं. Simple hydrolysis by addition of water molecule only, it will converted into the carboxylic acid. RC double bond O, OH plus HCl is the byproduct. Means it is gives the carboxylic acid. Carboxylic acid. Example, CH3 C double bond O Cl. It is the acetyl chloride, ACE. Acetyl chloride on hydrolysis, simple hydrolysis, it gives acetic acid plus HCl. It gives the acetic acid. Acetic acid. Okay, this is the acetyl chloride. How will you prepare acetic acid from acetyl chloride? म्हटल्यानंतर सिंपल हायड्रोलिसिस आहे. सिंपल हायड्रोलिसिस करून आपण त्यांच्यापासून काय करू शकतो? अलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आता एखादं अरोमॅटिकचं एक्झाम्पल, C डबल बॉन्ड O Cl. It is a benzoyl chloride. Benzoyl
benzoyl chloride on hydrolysis, they use C benzoic acid. They use benzoic acid. Benzoic acid. In this way, you can prepare the aliphatic as well as aromatic carboxylic acid from acyl chloride. Benzoyl chloride, benzoic acid, acetyl chloride gives acetic acid. आता अनहायड्राइड पासून आपल्याला कसं तयार करता येईल ते बघूया. अनहायड्राइड्स, ऍसिटिल क्लोराइडचं झाले दोन एक्झाम्पल्स. आता आपण अनहायड्राइड्स पासून कसं तयार करता येईल ते बघूया. अनहायड्राइड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. आता हे दोन्ही आर सारखे असतील किंवा वेगवेगळे असतील त्याचा प्रश्न नाही इथे. आता हे असंही लिहू शकता किंवा तुम्ही आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश सी डबल बॉन्ड ओ असंही त्याला असिटिक अनहायड्राइड हे आहे अनहायड्राइड्स. याचं आपण सिंपल हायड्रोलिसिस, इथं सुद्धा याचं सिंपल हायड्रोलिसिस होईल. एक वॉटर मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये अशा रीतीने ऍडजस्ट होईल यांचे दोन मॉलिक्यूल्स ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे तयार होतील. म्हणजेच याच्यामध्ये इथे ब्रेकिंग होईल, हायड्रोजन इथे आणि OH या कार्बनवरती, हायड्रोजन या ऑक्सिजन वरती अटॅच होईल आणि आपल्याला दोन मॉलिक्युल्स एक कार्बोक्सिलिक ऍसिड इथे आपल्याला तयार झालेले दिसून येतात. बरोबर आहे. ओके, आता एक्झाम्पल बघूया आपण ह्याचं. एक्झाम्पल घेऊया ह्याचं. CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. मी इथं घेतलेला आहे ऍसिटिक अनहायड्राइड ACETIC ऍसिटिक अनहायड्राइड H acetic anhydride which on hydrolysis gives two molecules of CH3 COOH. म्हणजेच आता ह्याचं स्ट्रक्चर मी डबल बॉन्ड दाखवायच्या ऐवजी डायरेक्ट असं स्ट्रेट लाईन ला लिहिलेलं आहे. हे आहे ACE acid, acetic acid. In this way you can prepare acetic acid. आता एक अरोमॅटिकचं आपल्याला एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5. मी आता दोन्हीकडेही काय घेतलेले आहेत, मी बेन्झीन मॉलिक्यूल घेतलेले आहे. आता याचं नाव आहे बेन्झोइक अनहायड्राइड. बेन्झोइक अनहायड्राइड घेतल्यानंतर आपल्याला इथे बेन्झोइक अनहायड्राइड प्लस H2O, it gives two molecules of C6H5 C डबल बॉन्ड OH. म्हणजे आता हे काय तयार झालं ते तुमच्या लक्षात आलं असेल. हे झालं तयार काय C6H5 म्हणजे रिंग कंपाऊंड आहे. त्याला तुम्ही असंही आतापर्यंत बघितलेलं आहे. बरोबर आहे. बेन्झोइक ऍसिड. व्हेरी गुड. हे आहे बेन्झोइक ऍसिड. बेन्झोइक ऍसिड हे अशा रीतीने हे आपल्याला ऍसिल क्लोराइड आणि अनहायड्राइड पासून आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार करता येतात. अरोमॅटिक आणि त्याचबरोबर aliphatic carboxylic acid we can prepare by this method. Okay, now the last method, today's last method, yes, we are going to prepare carboxylic acid from ester. Carboxylic acid from ester. Ester RC double bond O R dash. It is the ester. बरोबर आहे. ईस्टर
आपण ऍसिड हायड्रॉलिसिस ही करू शकतो आणि अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस सुद्धा आपण करू शकतो. आता पहिल्यांदा आपण बघूया ऍसिड हायड्रॉलिसिस. ऍसिड हायड्रॉलिसिस कसं करता येईल? when these esters are reacted with hydrolyzed with the water in presence of dilute HCl. any acid dilute HCl घ्या किंवा सल्फ्युरिक ऍसिड घ्या. they gives RC double bond O OH plus R dash OH. म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल अशा रीतीने ऍडजस्ट होतो. या ऑक्सिजन वरती वॉटर मॉलिक्यूल मधला हायड्रोजन आणि या अल्कोहोल R बरोबरती याचा OH अटॅच होईल म्हणून तो अल्कोहोल तयार होईल आणि इथे आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड या ग्रुपचं तयार झालेलं आपल्याला दिसून येईल. दिस इज ए ऍसिड हायड्रॉलिसिस. ऍसिड हायड्रॉलिसिस इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन. ही वन स्टेप मध्ये होते, मात्र अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस ही दोन स्टेप मध्ये होते. ती पुढे बघूया आपण. आता ही ऍसिड हायड्रॉलिसिस दिस ऍसिड एस्टरचा ऍसिड हायड्रॉलिसिस केलं की आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड असं मिळतात. मग एक्झाम्पल बघूया आपण. CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3. मी घेतलंय मिथिल ऍसिटेट METHYL methyl acetate. Methyl acetate on acid hydrolysis. Acid hydrolysis gives म्हणजेच acetic acid. Acetic acid आणि इथे बाय प्रोडक्ट असेल CH3OH म्हणजेच मिथिल अल्कोहोल. मिथिल अल्कोहोल. आता हे झालं एक एक्झाम्पल अरोमॅटिकचं अलिफॅटिकचं. अरोमॅटिकचं एक्झाम्पल बघूया आपण. आता मी इथे अरोमॅटिकचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. हे आहे मिथिल बेन्झोएट. मिथिल benzoate on hydrolysis dilute HCl, they gives benzoic acid. They gives benzoic acid. बेन्झोइक ऍसिड आपल्याला इथे मिळालेलं दिसतं. आता आपण हे झालं ऍसिड हायड्रॉलिसिस. अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस कसं करता येईल ते बघूया. अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस करत असताना या इस्टरचा अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस करत असताना याच्यामध्ये दोन स्टेप होते. कशा होते दोन स्टेप बघा. आता ester react with alkali NaOH and produces intermediate sodium salt of carboxylic acid RC double bond ONA. It is a sodium salt of carboxylic acid plus ROH. This ROH हा अल्कोहोल हा बाय प्रोडक्ट दोन्ही मध्येही आहे. तो महत्वाचा नाही इथे. हे आहे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आता हा सोडियम सॉल्ट RC डबल बॉन्ड O ऑन हायड्रॉलिसिस. आता इथे हायड्रॉलिसिस करत असताना दुसऱ्या स्टेप मध्ये मात्र आपल्याला इथे कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड वापरायचं आहे. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. म्हणजे या दुसऱ्या स्टेप मध्ये याच्या पहिल्यांदा आपण अल्कली वापरला आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये मात्र आपल्याला इथे ऍसिड वापरावं लागतो. ऑन ऍसिड हायड्रॉलिसिस
आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस NaOH. हा NaOH परत आपल्याला इथे रिगेन होतोय आणि फक्त म्हणजे याच्यामध्ये पूर्ण जर या रिएक्शनची नेट बेरीज जर केली तर आपल्याला या कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये हा वॉटर मॉलिक्यूलच ऍड झालेला दिसतो आणि एक मॉलिक्यूल आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि दुसरा मॉलिक्यूल इथं आपल्याला OH तयार झालेला दिसतो. म्हणजेच नेट रिएक्शन मध्ये याच्यामध्ये जसं की ऍसिड मध्ये सुद्धा वॉटर मॉलिक्यूलच ऍड झालेला होता आणि ऍसिड हायड्रोलिसिस मध्ये सुद्धा वॉटर मॉलिक्यूलच ऍड झालेला आहे. तसंच अल्कलाइन हायड्रोलिसिस मध्ये सुद्धा हा वॉटर मॉलिक्यूलच इथे आपल्याला ऍड झालेला दिसतो. बरोबर आहे. एक एक्झाम्पल बघूया आपण यांचं. C6H5 C डबल बॉन्ड O O CH3. आता हे मी पुस्तकातलंच एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. मिथिल प्रोपाइन पुस्तकातलंच घेऊया. C2H5 प्रोपेनॉइड methyl propanate on hydrolysis with alkaline hydrolysis त्याचं NaOH डायल्यूट असेल हे घेतल्यानंतर CH3 डायरेक्ट आपण CH2 घेऊया. C2H5 C डबल बॉन्ड O O Na प्लस CH3OH. आता हा जो तयार झालेला आहे सोडियम प्रोपायनेट सोडियम प्रोपायनेट च परत आपण ऍसिड हायड्रोलिसिस करायचं आहे. C2H5 C डबल बॉन्ड O ONA plus H2O concentrated HCl. They use C2H5 C double bond O OH plus NaOH. आता बघा इथे हा 3 कार्बनचा प्रोडक्ट तयार झालेला म्हणजे प्रोपेनॉइक ऍसिड असेल हे. प्रोपेनॉइक ऍसिड आपल्याला इथे तयार झालेलं दिसतं. ओके, आपण थांबू इथे. एक्झाम्पल याचं दुसरं एक्झाम्पल अरोमॅटिक एक्झाम्पल तुम्ही करा. ओके.